Assalamu alaikum. My dear student, how are you? I think you are good. I am also good by the grace of Almighty Allah. Today, I will discuss before you English first paper according to the syllabus of fourth semester. The students of session 2019-20. I think you are very much active in your study at home because you got a notice that your fourth semester exam is very near. You will inform later about the routine of the fourth semester exam. Now, I will discuss a topic from your syllabus, unit number 12, lesson number 2. Now, let's go to our lesson in projector. You are welcome. Welcome to my online class. There is a picture you can see. Have a look in the picture. There is a picture of bird. Many birds are flying, swimming, walking. In the picture you can see. তোমরা এখানে একটা সুন্দর একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ। It's a natural picture. Can you imagine? What is the picture? And what does mean the picture? Now, next time, introduction. I am Muhammad Shah Alam, lecturer in English, Pachruki Begum Anwara Degree College, Araihajar, Narayanganj. Today's unit 12, lesson 2, topic Hakaluki Haur. Time 40 minutes. There you can see the picture of our institution, my dear institution. Here the picture of a branches of rose and picture of my photo. Now you can see what we will do next time. The picture again, you can see the picture. What do you see in the picture? We will show some picture. I will show some picture before you. That is two picture you can see. One, birds are flying. Birds are flying. পাখিরা উড়তেছে. Cattle are walking. You can see another picture there. Cattle, that means গবাদি পশু, কিছু গরু পার হচ্ছে, পানি দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে. Cattle means গবাদি পশু. Cattle are walking in the water. We will see another picture, a nice picture. That is, in the picture
You can see the fishermen, some fishermen are fishing with net, big net. This scenery you can see in rural areas. তুমি এই ধরনের চিত্র দেখতে পাবে, এখন খুব কম দেখা যায়, আগে খুব বেশি দেখা গিয়েছিল। এই পিকচার কথা বলে যে সাম ফিশারম্যানস আর ফিশিং, কিছু জেলে মাছ ধরছে। এই ছবিটা তুমি তোমার টেক্সট বইতে, তোমরা তোমাদের টেক্সট বইতে দেখতে পাবে। ক্যাপশন fishermen are fishing. I have already told it. We will see another picture there, a picture of a rural area. It's a nice picture. Some fishermen are going to fish. That means not going to fish. They are fishing with a net, big net. You can see in the area they are fishing with the net, having in a boat. একটা নৌকার মধ্যে থেকে তারা একটা কিছু মাছ ধরছে, কিছু জেলেরা মাছ ধরছে। They are catching fish. It's a nice picture. এবং তুমি এখানে অনেক বড় একটা জলাশয় দেখতে পাবে, ওয়াটারি এরিয়া। Fishermen are fishing. Another picture we will see, like picture we can see, there the fishermen are catching fish with the nets. You can see in the picture net, and the fishermen are fishing. It's a nice picture. Here also fishermen are fishing. Now we will talk about the pictures. I showed you several pictures. In the pictures you can see, in the picture you can see many sceneries of village, of water, of cattle, of birds, of fishes. You can see. Now talk in pairs about the picture. চলো আমরা এখন এই ইয়েগুলো সম্পর্কে, ছবিগুলো সম্পর্কে আমরা কথা বলি। নিজেরা কথা বলো জোড়ায়, মানে তোমরা নিজেরা বাসায় যদি কোনো স্টুডেন্ট পাশাপাশি থাকে, তাছাড়া তোমরা নিজেরাই চিন্তা করতে পারো যে আসলে এই পিকচারগুলো কিসের, কোত্থেকে এসছে, কেন এসেছে, এই পিকচারগুলো কোথায় আমরা দেখতে পাবো। Now our today's topic is from unit 12 lesson 2. We have already known it. Now topic is Hakaluki Haur. There is a haur, we will see there the picture. In the picture we can see some sceneries. These are taken from haur. A haur in Bangladesh, one of the haurs of Bangladesh, Hakaluki Haur, that is situated in Silhat Maulvibazar area. Now we will see some vocabs. We will go to the text, and now before going to the text we will see some new words. That is, now vocabs. Provide. Number 1, provide, প্রদান করা। বাংলা মিনিং হচ্ছে প্রদান করা, কোনো কিছু প্রদান করা, to give. Economic, that means financial, that means অর্থনৈতিক। Financial, that means অর্থনৈতিক। Number 3, rear হচ্ছে, that means bring up, that means bring up হচ্ছে তোমার লালন পালন করা,
আমরা মায়েরা সন্তান লালন পালন করে, তোমরা জানো, তোমরা দেখেছ, এই লালন পালন অর্থে আমরা রিয়ারটা ব্যবহার করে থাকি। এখন দেখবে নাম্বার 4, প্রোডাকশন, উৎপাদন। উৎপাদন করা, প্রোডাকশন হচ্ছে উৎপাদন করা, তৈরি করা। গ্রো মানে জন্মানো, উৎপাদন। অ্যাকুয়াটিক, অ্যাকুয়াটিক অর্থ হচ্ছে তোমার জলজ, জলে কিছু উদ্ভিদ জন্মায়, এদেরকে আমরা অ্যাকুয়াটিক প্ল্যান্ট বলে থাকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অত্যধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু তোমার জলজ উদ্ভিদ আছে, এগুলোকে আমরা জলজ বলি। প্রোটেক্ট, রক্ষা করা। প্রোটেক্ট, রক্ষা করা। আমরা কোনো কিছু রক্ষা করি, সেভ করি, নিরাপদে রাখি, এই সব অর্থ হচ্ছে প্রোটেক্ট। নাম্বার 7, মেইনটেইন। মেইনটেইন হচ্ছে বজায় রাখা, যেটা যেভাবে আছে সেভাবে রাখা, সেটা হচ্ছে মেইনটেইন। আচ্ছা, এরপরে নাও হ্যাবিটেট হচ্ছে বাসস্থান, আবাসস্থল। হ্যাবিটেট, যেখানে আমরা বসবাস করি সেই জায়গাটাকে হ্যাবিটেট বলা হয়। দ্যাট মিনস লিভিং প্লেস। মাইগ্রেটরি, মাইগ্রেটরি অর্থ হচ্ছে অতিথি। মাইগ্রেটরি হচ্ছে অতিথি। মাইগ্রেটরি হচ্ছে অতিথি। অতিথি পাখি, আমরা পাখিদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করে থাকি যে মাইগ্রেটরি। মাইগ্রেটরি। তুমি আরেকটা অর্থ পাবে তোমরা, ওয়াটার ফাউলস। ওয়াটার ফাউলস, ওয়াটার ফাউল হচ্ছে পাখি। কিছু পাখি প্রাণীতে থাকে, কিছু পাখি প্রাণীতে থাকে, কিছু পাখি প্রাণীতে থাকে। আচ্ছা, ওয়াটার ফাউল অর্থ বোঝা গেল। এবার আমরা কিছু শব্দার্থ বুঝলাম। এবার আমরা চলে যাব লার্নিং আউটকামে। কি ধরনের শিক্ষা আমরা এখান থেকে পাবো, এই লেসনটা থেকে তুমি দেখতে পাবে যে কি ধরনের ইয়েটা আমরা পাবো। এবার আসো, লার্নিং আউটকামস বাই দ্য এন্ড অফ দ্য লেসন the students will be able, you will be able, that means you students, that means you will be able to talk about the pictures. তুমি এই ছবিগুলো আমরা যে দেখালাম, এই ছবিগুলো সম্পর্কে তুমি কথা বলতে পারবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে read the text and find out the correct answers. তুমি টেক্সটটা পড়তে পারবে এবং কিছু কোয়েশ্চেন, শর্ট কোয়েশ্চেন আছে, সেগুলো তুমি কি করতে পারবে, এখানে খুঁজে বের করতে পারবে। নাম্বার সি, নো দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ হাওর। তুমি হাওরের যে পরিবেশ সেইটা তুমি এখান থেকে বুঝতে পাবে, বুঝতে পারবে যে হাওরের পরিবেশটা কেমন, এটা তুমি দেখতে পাবে। এরপরে আছে নাম্বার ডি, নো সাম ওয়ার্ড মিনিংস। কিছু শব্দের অর্থ, আমরা কিছু অর্থ জানতে পারবো। এরপরে আছে তোমার রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট হাকালুকি হাওর। হাকালুকি হাওর সম্পর্কে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ, অনুচ্ছেদ লিখতে সক্ষম হব যদি আমরা এই লেসনটি পাঠ করি। আমরা এখান থেকে চলে যাই। দেখো, এরপরে আমরা চলে যাব টেক্সটে। টেক্সটে কি বলেছে দেখো, আমরা টেক্সটে যাচ্ছি, মূল টেক্সট। আমরা পুরো টেক্সটটা আমরা নিতে পারছি না, কিছু টেক্সট আমরা, কিছু অংশ বিশেষ এখানে তোমরা বাসায় পুরো টেক্সটটা একটু পড়ার চেষ্টা করবে
আর আমি একটা টপিক তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে টেক্সট। তোমরা টেক্সটটা দেখতে পাবে। তো টেক্সটটা তোমরা এখন দেখো। টেক্সটটার মধ্যে আমরা একটা অংশ, একটা পারা নিয়েছি, দ্য হাউস সিস্টেম, এখান থেকে শুরু করে ওয়াটার ফাউলস পর্যন্ত। আমি একটা টপিক তোমাদের কাছে তুলে ধরবো আজকে। দ্য হাউস সিস্টেম প্রোভাইডস এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিট টু দ্য লোকাল পিপল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। এই যে একটা প্যাসেজ, এই প্যাসেজটা তোমরা এই প্যাসেজটা থেকে তোমরা একটা টপিক খুঁজে পাবে, আমি বের করে দেব। সেটা হচ্ছে, আমরা আগে চলো এটা বাংলা করি, তাহলে ভালো হবে না? কি বলো? বাংলা করলে আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে। দেখো, প্রথমে আমরা দেখব দ্য হাউস সিস্টেম প্রোভাইডস এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিটস টু দ্য লোকাল পিপল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে? যে এই হাওরের যেই সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটা তুমি দেখতে পাবে এখানে বিশাল বড় এক অর্থনৈতিক এবং অনর্থনৈতিক সুবিধা কাদের জন্য? টু দ্য লোকাল পিপল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। শুধু লোকাল পিপল না, তুমি দেখতে পাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ। তো হাঁস পালন, এরপরে আছে তোমার কালেকশন অফ রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস। কালেকশন মানে সংগ্রহ, রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস। হ্যাঁ, কালেকশন অফ রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস, বুঝতে পেরেছ? তাহলে এরপরে দেখো অ্যান্ড কালেকশন অফ অ্যাকোয়াটিক অ্যান্ড আদার প্লান্টস। দেখো, কিছু আবার কালেকশন মানে সংগ্রহ। এখানে কিছু এই নল খাগড়া, রিডস মানে নল খাগড়া, তারপরে গ্রাসেস কিছু হচ্ছে ঘাস। অনেকে ওই যে তোমরা দেখলে না যে ছবিটার মধ্যে কি করা হচ্ছে, যে কিছু এই গরু, কিছু একটা ছবিতে আমরা দেখলাম কিছু গরু কি হচ্ছিল, যে নদী পানি দিয়ে পার হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, মানে গ্রাম থেকে এই গরুগুলো পানির উপর দিয়ে ওখানে তোমার হাওরের মাঝখানে যে স্থলভাগ রয়েছে সেখানে অনেক ঘাস হয়, সেই ঘাস খাওয়ানোর জন্যে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে সেখানে ঘাসও একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে কালেকশন অ্যাকোয়াটিক। তাহলে এখানে কিছু সংগ্রহ আছে কিসের? অ্যাকোয়াটিক মানে হচ্ছে তোমার জলজ কিছু উদ্ভিদ, অ্যান্ড আদার প্লান্টস, এবং অন্যান্য কিছু চারাগাছ। দ্য হাউস সিস্টেম also protect the lower floodplains from flash floods occurring in the month of April-May, maintains the supply of fish in other lower water bodies and provides habitat for migratory and local waterfowls. তাহলে কি হলো? এই হাওর প্রথাটি রক্ষা করে, কি রক্ষা করে? যে তোমার লয়ার ফ্লাড প্লেন্স, নিম্নাঞ্চলের যে প্লাবনভূমি, সেটাকে তারা রক্ষা করে। ফ্রম ফ্ল্যাশ ফ্লাডস মানে বিশাল বড় একটা বন্যা থেকে রক্ষা করে। অকারিং যেটা সংঘটিত হয়, যে বন্যাটা সংঘটিত হয় ইন দ্য মান্থ অফ
মে মাসে যেই বন্যাটা হয় সেটা থেকে রক্ষা করে, এবং সে মেনটেন করে বজায় রাখে। দেখো আরেকটা আরও কিছু কাজ করে বজায় রাখে। কি বজায় রাখে? দ্য সাপ্লাই অফ ফিশ, মাছ সরবরাহটা সে বজায় রাখে। তাহলে মাছ সরবরাহ বজায় রাখে কোথায়? ইন আদার লয়ার ওয়াটার বডিজ, হ্যাঁ, এবং কিছু অন্যান্য নিম্নাঞ্চলের কিছু এই মাছ আছে, এগুলোকে কি করে? সে সাপ্লাই করে, সরবরাহ করে, উপর থেকে সে নিচের দিকে নিয়ে আসে, মাছগুলোকে সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। এই ধরনের একটা এখানে প্রকাশ করেছে। অ্যান্ড প্রোভাইডস হ্যাবিটেট ফর মাইগ্রেটরি অ্যান্ড লোকাল ওয়াটারফলস। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে, সুবিধা দিয়ে থাকে এই হাকালুকি হাওরটি। সেটা হচ্ছে কি? দেখো, প্রোভাইডস হ্যাবিটেট, বসবাসের সুবিধা দিয়ে থাকে, ফর মাইগ্রেটরি, মাইগ্রেটরি মানে কি? অতিথি, অ্যান্ড লোকাল, এবং কিছু স্থানীয়, ওয়াটারফাউলস হচ্ছে তোমার জলজ, জলে বাস করে জলজ কিছু প্রাণী, পাখি বলতে পারো। এই পাখি, স্থানীয় কিছু পাখি এবং অতিথি পাখিদের বসবাসের সুবিধা প্রদান করে থাকে। এরপরে তোমরা আবার দেখতে পাবে যে এই প্যাসেজটুকু আমরা পুরাটা নিতে পারি নাই, অনেক সময়ের ব্যাপার। তারপরে তোমরা পড়ে দেখতে পাবে এইটুকের মধ্য থেকে আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এই প্যাসেজটুকু আমরা কোট করেছি। আমরা পরে দেখতে পাবো তোমাদের সিলেবাস একটা ইম্পর্টেন্ট একটা নাম্বার প্যাসেজ আছে, একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে নাম্বার 2, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। এখানে তুমি একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, এরকম ছোট আকারে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, প্যাসেজ থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে তোমার এইরকম। আমরা প্রশ্নটা একটু দেখে আসি যে রিড দ্য টেক্সট, দেখো, রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স অফ হাকালুকি হাওর, ওয়ান হ্যাজ ডান ফর ইউ। দেখো এই সেটা পড়বে এবং মেক এ ফ্লোচার্ট শোয়িং, দেখায়া কি করবে? দ্য ইকোনমিক, থাকতেও পারে কথাটা, নাও থাকতে পারে, শুধু ইম্পর্টেন্সও থাকতে পারে, অফ হাকালুকি হাওর, নাম্বার 1 হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ, একটা করে দেয়া থাকবে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে এটা করতে গেলে তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে গেলে এটাতে নাম্বার হচ্ছে 10-এ 10। একটা প্রশ্নে 10-এ 10 পাওয়াটা তো একটা বিশাল ব্যাপার না? তো তোমরা যাতে 10-এ 10 পেতে পারো সেইভাবেই তো এটাকে পড়তে হবে, তাই না? তাহলে প্রথমে এরকম বক্স দেওয়া থাকবে, একটা করে দেওয়া আছে, বাকি 2, 3, 4, 5, 6 বাকিগুলো খালি দেওয়া থাকবে, এভাবে অ্যারো চিহ্ন দেওয়া থাকবে। এগুলোকে তোমার কি করতে হবে? এখানে ওই প্যাসেজ থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে তোমাকে লিখতে হবে। তাহলে এখানে লেখার কতগুলো নিয়ম আছে, তোমাকে কিছু নিয়ম অবলম্বন করতে হবে। যেটা তুমি প্রথমে খেয়াল করবে যে টেক্সটে তোমাকে কি বলেছে, যে বলছে ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স অথবা শুধু ইম্পর্টেন্স অফ হাকালুকি হাওর, হাকালুকি হাওরের কিছু গুরুত্ব এখানে তোমাকে তুলে ধরতে হবে। গুরুত্ব মানে তোমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব হতে পারে অথবা শুধু গুরুত্ব হতে পারে। তাহলে তোমার এখানে একটা করে দেয়া আছে, তোমাকে কি করতে হবে? যেটা করে দেয়া আছে, যেভাবে করে দেয়া আছে, বাকিগুলো সেভাবেই করতে হবে, বাকিগুলো সেভাবেই করতে হবে, যেভাবে করে দেয়া আছে ঠিক সেভাবেই বাকি তোমার আর বক্সগুলো ফিল আপ করতে হবে। তবে এখানে কিছু রুলস তোমাকে মানতে হবে। কি কি করতে হবে? নাম্বার 1, তোমাকে সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে, যেহেতু এটা ফ্লো চার্ট। ফ্লো মানেই হচ্ছে তোমার ধারাবাহিক সিরিয়াল থাকবে, ধারাবাহিক সিরিয়াল থাকবে। এটা একদিক থেকে শুরু হয়ে আরেক দিকে এসে শেষ হবে, মানে একটা ঘড়ির কাঁটার মতো, যেখান থেকে স্টার্ট করবা সেখানে শেষ হবে। সেই কারণে তোমাকে কি করতে হবে? সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে। ধরো তোমার এই যে এই ফিশ প্রোডাকশন আছে, এরপরে তোমার প্যাসেজে তুমি পাবা এই রাইস প্রোডাকশন পাবা, এরপরে তুমি পাবা কি এরপরে পাবা ডাক রিয়ারিং, এরপরে পাবা কালেকশন অফ ফিশ অ্যান্ড গ্রাসেস, এরপরে পাবা তুমি এই কালেকশন অফ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস,
এই ইয়েগুলো তুমি পেয়ে যাবা। কিভাবে লিখবা? নিশ্চয় বক্স আকারে লিখতে হবে। এই নিয়মগুলো তোমাকে মানতে হবে। কোন নিয়মগুলো? এই যে এই বক্স, প্রত্যেকটা অ্যান্সারে তোমাকে বক্স করতে হবে, বক্স ছাড়া নাম্বার পাবে না। দ্বিতীয়ত হলো সিরিয়ালি লিখতে হবে, সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে। আর 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 হচ্ছে এই যে অ্যারো চিহ্নগুলো, এগুলো তোমাকে দিতে হবে। অ্যারো চিহ্নগুলো না দিলে তোমার এটা ফ্লো চার্ট হবে না, সেই কারণে তোমাকে এটাও মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, আর কি করতে হবে? যেভাবে করে দেওয়া থাকবে, এখানে দেখো ফিশ প্রোডাকশন, এটা তোমার এটা একটা ইয়ে দেওয়া আছে, নাউন ফ্রেজ, বাকিগুলো ওইভাবেই করবা। আর যদি কখনো কোনো সেন্টেন্স বলে দেয় যে রাইট 5 সেন্টেন্স বা 6 সেন্টেন্স, হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে সেন্টেন্স লিখতে হবে, একটা সেন্টেন্স করে দেওয়া থাকবে, বাকিগুলো করবা। অথবা কোনো নাউন দিয়ে দিতে পারে, কোনো অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে দিতে পারে, যেইভাবে দেওয়া থাকবে, নাউন থাকলে নাউন, অ্যাডজেক্টিভ হলে অ্যাডজেক্টিভ, ফ্রেজ থাকলে ফ্রেজ, তারপরে তোমার এই সেন্টেন্স থাকলে তোমাকে সেন্টেন্সেই উত্তরগুলো লিখতে হবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো নাউন অথবা ফ্রেজ, নাউন ফ্রেজ, অন্যান্য ফ্রেজ তোমাকে লিখতে হবে। তাহলে আমরা উত্তরগুলো জেনে নিই, দেখি কী ধরনের উত্তরগুলো সাজিয়ে দিই, যে কি উত্তরগুলো হতে পারে। তাহলে উত্তরগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এরকম, যেমন 1 নাম্বার করে দেওয়া আছে ফিশ প্রোডাকশন, 2 নাম্বার কি হচ্ছে রাইস প্রোডাকশন, 3 নাম্বার কি হচ্ছে ক্যাটেল অ্যান্ড বুফেলো রিয়ারিং, 4 নাম্বার ডাক রিয়ারিং, 5 নাম্বার কালেকশন অফ ফ্রুটস অ্যান্ড গ্রাসেস, 6 নাম্বার কি কালেকশন অফ অ্যাকোয়াটিক অ্যান্ড আদার প্লান্টস। তোমার ওই টেক্সটার মধ্যে তুমি এগুলো সবগুলোই সুন্দর মতো খুঁজে পাবে। প্রথমে এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার্স অ্যান্ড mark. You have to mark it, and then you have to write the answers one by one, filling the box and maintaining the arrows. You have to answer the following questions. Now then you will get full marks in your exam sheet. তাহলে আমরা আমাদের একটা বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি। তাহলে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড যে তোমাদের এই ইয়েগুলো যে আমরা করলাম, একটা টপিক, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 ইন ইউর সিলেবাস, ইউ উইল গেট ইট ইন ইউর সিলেবাস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 answer will be such type. If you answer in this way of the question, then you can got full marks. Full marks, 10 on 10. You will be able to get full marks. তুমি একেবারে পুরো মার্কটা পেতে সক্ষম হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তাহলে এরপরে আমরা দেখব, তোমাদের একটা কাজ দিয়ে দিব, যেহেতু আমরা ক্লাসটা করেছি সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ফুল প্যাসেজটি পড়ে, পুরাটা পড়ে তোমাকে কিছু হোমওয়ার্ক করতে হবে। সেই হোমওয়ার্কগুলো হচ্ছে, নাও অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন। এটা কোয়েশ্চেন আমি সেট করে দিয়েছি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হাওর? এই যে একটা ছোট প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, এ শর্ট কোয়েশ্চেন দেয়ার। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হাওর বলতে তুমি কি বুঝো? হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য টপিক? এই টপিকের টাইটেলটা কি? এরপরে আছে হোয়াট ডু ইউ সি ইন হাকালুকি হাওর? হাকালুকি হাওরে তুমি কি দেখতে পাও? এরপরে নাম্বার 2, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট হাকালুকি হাওর। তুমি হাকালুকি হাওর সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ তুমি লিখবা বাসায়। হ্যাঁ, তুমি পরে এগুলো ক্লাসে দেখাবা, আমরা দেখব। এখন তুমি এগুলো তৈরি করবে, এগুলো তোমার বাড়ির কাজ, বাড়িতে বসে বসে এই কাজগুলো করবা এবং পুরা প্যাসেজটা ভালো করে পড়বা। নাও আজকে আর আমরা যাচ্ছি না, নো মোর টুডে, সি ইউ নেক্সট টাইম। ইউর হোপ ইউ উইল বি ভেরি গুড। টিল মাই নেক্সট ক্লাস, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবে। নাইস টু অল।